Hello, students. Today we are going to discuss another important topic in evolution, that is a brief account on evolution, also known as a geological time scale. Okay, so this is the very important topic, and here you should remember the names, the era, and even the periods also. Okay, yeah, a brief account on evolution. First, you should go like this. Okay, the era: Precambrian era, Paleozoic era, then Mesozoic era, and Cenozoic era. Okay, I'm repeating it again: Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic era. Okay, first we'll start with Precambrian era, 3000 MYA, million years ago. So this Precambrian era has been divided into periods: upper, middle, and lower. So you should go like this: lower period, middle period, upper period. Precambrian era, 3000 million years ago, and period lower, middle, and upper. So in the lower period, slowly the prokaryotes such as bacteria, and the planktons came here. Okay, prokaryotes and the planktons, phytoplanktons came here. Okay, in the lower Precambrian period. Then slowly the eukaryotes started to appear in the middle Precambrian. So prokaryote, which means the nuclear membrane is not well developed, and in the eukaryotes the nuclear membrane has been well developed. Okay, from there multicellular organisms started developing in the upper Precambrian era. So Precambrian, upper, middle, lower. In the lower prokaryote, in the middle eukaryote, and in the upper multicellular organism arrived. Okay, then Paleozoic era. So in the Paleozoic era is very important again. Here it is Cambrian. Okay, the periods are Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, and this is actually Mississippian and Pennsylvanian. Okay, then Permian. So here the Paleozoic era, here you should remember 510 million years ago, 430 it is Ordovician, 350 million years ago it is Silurian, 315. Devonian is actually considered to be the age of fishes. Okay, and in the Mississippian, the reptiles came. Okay, and this is Permian period. So first you should remember the periods very well. In Precambrian, it is very easy to remember lower, middle, and upper. But here, you should remember it. Just try to memorize it. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. Okay, and this Carboniferous can be divided into Pennsylvanian and Mississippian. Okay, Mississippian and Pennsylvanian. A major catastrophe arrived in this period. That's why this is known as Carboniferous. Okay, so now in the Cambrian, the invertebrates started. Okay, so here just the multicellular organisms. Here in animals, invertebrates started, and here algae. Okay, algae started to appear. And in the Ordovician, dominance of invertebrates. Sometimes you might be getting questions like this. Okay, which is the age of invertebrates? It is Ordovician. Appearance of first land plant earth, which means bryophytes. Okay, first, bryophytes are considered to be the amphibians. Okay, amphibians of the plant. Then Silurian, here the fishes and even the land invertebrates came. And here Zoosterophyllum. The Zoosterophyllum is a vascular like plants, okay, because it has xylem and phloem. Okay, ancestor to the current pteridophytes, Zoosterophyllum.
Then Devonian period is considered to be the age of fishes. Progymnosperms. Okay, these are the ancestor for gymnosperms. Then Mississippian, where the earliest reptiles came, and in the Pennsylvanian, earliest amphibians and abundant echinoderms. Then, after the amphibians, reptiles and mammals, okay, started to arise from the Permian period. And here we had arborescent lycopods. This is also a vascular plants, okay, primitive to the vascular plants. Okay, so that is about the Paleozoic era. So you should remember this, and also the periods. The Carboniferous is divided into two. One is Pennsylvanian and the Mississippian. This, I think it's easy to remember, isn't it? First the invertebrates came, then the vertebrates, okay, in the vertebrates, fishes, after fish, amphibians, reptiles, uh, mammals, okay, aves, like that. It is easy to remember this side, I suppose. Okay, then after Precambrian, Paleozoic, the next era is Mesozoic era. So Mesozoic era is again divided into three periods: Triassic, Jurassic, and Cretaceous. Okay, this period is considered to be the golden age of reptiles, and even the rise of dinosaurs is in this period. Okay, Triassic, Jurassic, and Cretaceous, golden age of reptiles. So after this period, the dinosaurs extinct. Okay, so golden age of reptiles. Here the plants like lycopods, ferns, conifers, cycads started to arise. Even when dinosaurs were there at that time, there were no angiosperms or the flowering plants. Only the gymnosperms were there during the period of Jurassic. Okay, Jurassic period. At that time, even no human beings were also there. Okay, during the Jurassic period. So here only the conifers, cycads, phenopsids, ginkgoes, nettles. So these are the gymnosperms. Okay, only the gymnosperms were present during the Mesozoic era. Then slowly Cenozoic era. This is 100 million years ago. This Cenozoic era has been divided into two periods. One is tertiary and other one is quaternary. This tertiary period has been divided into epochs like Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene epochs. Okay, this epoch is very, very useful for us to learn about the fossils, fossil study, okay, paleontology. And here the fauna are after reptiles, birds and mammals came, and this is the period of angiosperms or the flowering plants. Then during the Pliocene, human evolution started. Okay, and in the quaternary period is considered to be the age of human beings. And here angiosperms, monocotyledons also arrived. Okay, so highest. And here recent period is considered to be, recent epoch is considered to be Holocene epoch, and this is considered to be the age of mammals. Okay, first you should please try to remember the era. Then if possible, at least approximately, you can try to remember the years in millions. Then go for periods, and then the important fauna and the flora. Okay, so this is a brief introduction about the geological time scale. Okay, first Proterozoic era. Here 2000 million years ago, the first cellular forms arrived, and some of the cells had the ability to release oxygen. Okay, and these cells has the ability to release the oxygen as the light reaction in photosynthesis, isn't it? Yeah, cyanobacteria and all, they can able to do the photosynthesis, and they released oxygen. And single celled organism, then multicellular
organisms arrived. Okay, so that is about the Proterozoic era. Then Paleozoic era, 500 million years ago the invertebrates started. Then first land organisms arrived. Then arthropods, 400 million years ago, many arthropods. Then jawless fishes. So jawless fishes are cyclostomes. Okay, cyclostomes were the jawless fishes, will come under the class Aegnatha. A means absence, Natha means jaw. Okay, Aegnatha, the division, class cyclostomes. So seaweeds and few plants also arrived, okay, during the Paleozoic era. Then slowly from amphibians to reptiles. So they lay thick shelled eggs. Actually the amphibians lay eggs. The eggs will be jelly like. ஓகேவா, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ராகோட எக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் ஈஸிலி வல்னரபிள் டு த ப்ரெடேட்டர்ஸ். அதனால ஸ்லோவா ரெப்டைல்ஸோட எக் பார்த்தீங்கன்னா திக் ஷெல்டு எக்ஸா இருந்தது. ஸோ தே ஒன்ட் ட்ரை அப் இன் த சன். நெக்ஸ்ட் 200 மில்லியன் இயர்ஸ் ரெப்டைல் தான் டாமினேட் பண்ணாங்க. ஜியன்ட் ஃபார்ன்ஸ் லைக் டெரிடோஃபைட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வாஸ்குலர் பிளான்ஸ். ஓகே, அப்புறம் சீலகாந்த் ஃபிஷ். இந்த ஃபிஷ் வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி தாட் டு பி எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சாங்க. பட் இன் 1938 சீலகாந்த் ஃபிஷ் வாஸ் காட் இன் சவுத் அமெரிக்கா. ஓகே, தீஸ் அனிமல்ஸ் கால்ட் லோப் ஃபின்ஸ். இவங்க தான் வந்து evolved into the first amphibian. எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சாங்க. பட் 1938ல இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து 325 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ இவங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி மனுஷனே நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் 1 மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி தான் வந்து மேமல்ஸே வராங்க அப்படின்னு. பட் இங்க பாருங்க, சீலகாந்த் ஃபிஷ் 325 மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மீசோசோயிக் ஈரா. நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன், மீசோசோயிக் வந்து ஃபுல்லா ரெப்டைல்ஸோட ஒரு கோல்டன் ஏஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ சம் ஆஃப் த லேண்ட் ரெப்டைல்ஸ் வென் பேக் இன் டு வாட்டர். ஸோ லேண்ட்ல இருந்து தண்ணிக்கு போனாங்க இல்லையா. இது நம்ம ஆக்சுவலா அனாலஜிலேயே படித்தோம், ஹோமாலஜி அனாலஜி படிக்கும் பொழுது படித்தோம். ஸோ இக்தியோசோரஸ் வந்து ஒரு ரெப்டைல். பட் இது வந்து எங்க இருந்துச்சு, தண்ணியில. சரியா. ஸோ த லேண்ட் ரெப்டைல்ஸ் வேர் டைனோசர்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா டைரனோசோரஸ் ரெக்ஸ் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் டைனோசர், 20 feet இன் ஹைட். ஃபியர்சம் டேகர் லைக் டீத் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ட்ரைசரோடோப்ஸ், டீரனோடோன், ஸ்டீகோசோரஸ், பிராக்கியோசோரஸும் நல்ல பெரிய டைனோசர் தான். பட் இட் இஸ் அ ஹெர்பிவோர். ஓகே, ஸோ மீசோசோயிக் ஈரா. நெக்ஸ்ட் வந்து சீனோசோயிக் ஈரா. ஸோ இந்த பீரியட்லலாம் டைனோசர்ஸ் கிடையாது. ஸோ டைனோசர்லாம் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு, மேமல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த டைம்ல வந்து நிறைய பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் இல்லை, குட்டி குட்டி ஷ்ரூ லைக் அனிமல்ஸ் கேம். தேர் ஃபாசில்ஸ் ஆர் ஸ்மால் சைஸ்ட் திஸ் டைம். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் வந்து 2017 நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. சரியா, 2017ல. ஸோ இன் சவுத் அமெரிக்கா தேர் வேர் மேமல்ஸ் ரிசம்பிளிங் ஹார்ஸ், hippopotamus, bear, rabbit, due to என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இட் இஸ் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். ஓகேவா, கான்டினென்டல் அதாவது நடுவில் அந்த ஓஷன் வந்ததுனால அந்த கான்டினென்டெல்லாம் வந்து அப்படி மூவ் ஆச்சுல்ல, அதுதான் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். when South America joined North America, in the animals were overridden by North American fauna. ஸோ கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் நடந்துச்சு. இப்போ ஆஸ்திரேலியான்றது ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் தான் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் கிடையாது. அப்படிங்கிறதால ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் அப்படியே மார்சுபியல்ஸாவே ரீட்டைன் ஆயிட்டாங்க. பட் மற்ற இடத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாரும், ஏன்னா மார்சுபியல் கேரக்டருங்கிறது பிளசன்டல் கேரக்டருக்கு கொஞ்சம் பிரிமிட்டிவ் தான். இப்போ என்ன சொல்றது, இப்போ ரெப்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக் லே பண்றாங்க,
பட் அந்த எக் லே பண்ணா கூட அது வந்து மத்த ஆளுங்கெல்லாம் அதை சாப்பிட்டுடுவாங்க அந்த எக்கை. ஸோ அதனால தான் வந்து மார்சுப்பியல்ஸ் என்ன பண்றாங்க, பவுச்லயே அந்த யங் ஒன்ஸை வச்சு பார்த்துக்கிட்டாங்க. பட் ஆனா அதுவும் வந்து கஷ்டம். நிறைய பிரெடேட்டர்ஸ் இருந்தா பவுச்ல வச்சுட்டு ஓடலாம் முடியாது. அதனால தான் ஸ்லோவா பிளசன்டல் மேமல்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ பிளசண்டா மூலமா உள்ளேயே அந்த பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லா டெவலப் ஆனவுடனே வெளியே விடுற மாதிரி. பட் ஆஸ்திரேலியால பிரெடேட்டர்ஸ் கம்மி அப்படிங்கறதால அங்க இன்னுமே வந்து மார்சுப்பியல்ஸ் அப்படியே ரிட்டைன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த சீனோசோயிக் ஈரா. ஸோ இதுவும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கு. இப்ப நான் சொன்னதே தான். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளான்ட் பார்க்குறோம் இங்க. பாலியோசோயிக், மீசோசோயிக், சீனோசோயிக். சரிங்களா? ஸோ இங்க பாருங்க, சிலூரியன், டிவோனியன், கார்போனிஃபெரஸ், பெர்மியன். கார்போனிஃபெரஸை நான் ரெண்டா உங்களை பிரிச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன். சரியா? அதுக்கப்புறம் ட்ரையாசிக், ஜுராசிக், கிரெட்டேஷியஸ், லாஸ்டா குவாட்டர்னரி அண்ட் டெர்ஷரி. ஸோ இந்த பீரியட்ல இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சிலோஃபைட்டான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஓகேவா, ரைனியா டைப் பிளான்ஸ், ட்ரெக்கியோஃபைட் ஆன்சஸ்டர்ஸ், குளோரோஃபைட் இருந்த ஆன்சஸ்டர். ஸோ இந்த ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சிலூரியன், டிவோனியன்ல வராங்க. இங்க இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஸ்லோவா வாஸ்குலர் பிளான்ஸ், இங்க பாருங்க பிரையோஃபைட்ஸ், இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ், இங்க ப்ரோ ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்ல இருந்து சீட் ஃபர்ன், சைக்கெட்ஸ், நீடேல்ஸ், அதே மாதிரி இங்க இருந்து நம்மளுக்கு ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ். ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைகாட்டிலிடன் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா மோனோகாட்டிலிடன் வந்தாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த பிக்சர் நம்ம படிச்சுக்கணும். அங்க நான் நடத்தினதையும் இந்த பிக்சரும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் அனிமல்ஸ்லயும் பாருங்க, கார்போனிஃபெரஸ், ஏர்லி ரெப்டைல்ஸ், இங்க இருந்து எப்படி ஒருத்தரா வந்தாங்க, தீகோடான்ஸ், தெராப்சிட்ஸ், டைனோசர். சரிங்களா? ஸோ ஏர்லி ரெப்டைல்ல டர்ட்டில்ஸ், லிசர்டு, ஸ்னேக்ஸ், இங்க அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல் டைனோசர், இங்க வந்து crocodile முடிஞ்சு பேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் மேமல்ஸ். சரியா? இந்த மாதிரி இந்த இதுவும் படிச்சுக்கணும். இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மில்லியன் இயர்ஸ், எவ்வளோ மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி யார் யார் வந்தாங்க, யாரோட ஆன்சஸ்டர் யாரு அப்படின்னு படிக்கணும். ஓகேவா? சரி. ஸோ இதோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு, ஜியோலாஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போறது தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஓகேவா? தியரிஸ் எவல்யூஷன்ல யார் யார் என்னென்ன தியரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல இருக்கிறது 3 தியரி: லமார்க்கிசம், டார்வினிசம் அண்ட் மியூட்டேஷன் தியரி. ஓகேவா? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரு தியரி சொன்னாங்கன்னா லமார்க் தான். எவல்யூஷன் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது லமார்க். பட் அது நிறைய பேர் ஒத்துக்கல. ஆக்சுவலா நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. யாரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுன்னு நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் தியரி இஸ் லமார்க்கிசம். theory of acquired characters அல்லது theory of use or disuse, and this theory was given by Jean-Baptiste de Lamarck. He is actually a French naturalist, and this is the first theory on evolution. Philosophy Zoologique is the book written by Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. The name of the book is Philosophy Zoologique. Okay, so what are the main postulates or propositions of Lamarck? First one is internal vital force. The second one is effect of environment and doctrine of appetency. And the third one is use and disuse of organs. And the fourth is inheritance of acquired character. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ த எக்ஸாம்பிள் ப்ரொவைடட் பை லமார்க் இஸ், இந்த ஜிராஃப் வச்சுதான் அவரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜிராஃப் பாருங்க, இப்போ இப்படி இருக்கு. எவல்யூஷன்ல ஜிராஃபும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குட்டியா தான் இருந்திருக்கு, அதோட நெக் இப்படிதான் இருந்திருக்கு. ஸோ கீழே இருக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சரிங்களா? த இஃபெக்ட் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட், இப்போ வந்து என்வரான்மெண்ட்ல கீழே எதுவுமே இல்லை. இப்ப மேல இருக்கிறத சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கழுத்து வந்து பெருசா வளரணும். ஸோ இந்த கழுத்து பெருசா வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா
ஒரு இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். அதாவது இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ்னா சும்மா எண்ணம் மட்டும் கிடையாது. அண்ட் இட்ஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் த சர்வைவல் ஆல்சோ. டாக்ட்ரின் ஆஃப் அபிடென்சி, அதாவது பசி, என்னோட பசியை போக்கிக்கணும்னா இந்த கழுத்து வளர்ந்தாதான் என்னோட பசி போய் நான் உயிரோட இருப்பேன் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ், effect of environment and doctrine of appetency, and it is using it continuously. இதுவும் வந்து லமார்க் சொன்ன ஒரு தியரி தான். எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோமோ, இப்ப பிரெயின் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட cranial capacity has been increased, isn't it? Human evolution ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தோம்னா நம்மளது அப்படியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ எந்த ஒரு ஆர்கனை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ அது நல்லா வளரும். எது யூஸ் பண்ணலையோ அது அவ்வளவுதான், வளராது. அதுதான் வந்து தியரி ஆஃப் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ். இப்ப நான் அந்த 3 தியரியுமே இங்க உங்களுக்கு 3 ப்ரொபோசிஷனுமே சொல்லியிருக்கேன். ஒன்னு இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ், இஃபெக்ட், சரிங்களா, இஃபெக்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஆர் டாக்ட்ரின் ஆஃப் அபிடென்சி. இன்னொன்னு யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் நல்லா வளரும். அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்டு கேரக்டர். அதாவது இந்த ஜெனரேஷன்ல எந்த கேரக்டர் இது அக்வயர்ட் பண்ணுச்சோ இது வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசமாவே ஆச்சு. இப்ப நம்மளே கூட இருக்கோம், இந்த ஜெனரேஷன்ல பாட்டு கத்துக்கிறாங்க, டான்ஸ் கத்துக்கிறாங்க, ஈவன் நீங்களே இப்போ டாக்டர் கூட ஆக போறீங்க. பட் டெஃபினெட்லி யூ கேனாட் சே தட் இட் வில் பி இன்ஹெரிட்டட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், isn't it? This character is which you have acquired. இந்த ஜெனரேஷன்ல நீங்க அக்வயர் பண்ண ஒண்ணு இல்லையா, அது வந்து ஜீன் மூலமா போகும்ன்றது இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரொபோசிஷனை தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது. ஏன்னா இது வந்து அக்வயர் ஆனது சொமேட்டிக் ஜீன், பாடி செல்லுல அக்வயர் ஆயிருக்கு. எந்த ஒரு விஷயமே வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா செக்ஸ் செல்ஸ், அதாவது ஸ்பெர்ம் அல்லது எக்ல சேஞ்ச் இருந்தா மட்டும்தான் இட் கேன் பி இன்ஹெரிட்டட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். மற்றபடி அது இன்ஹெரிட் ஆகாது. எப்படி நீங்க இப்படி சொல்றீங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து இவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த தியரி கிளியரா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த 4 மெயின் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ், effect of environment and doctrine of appetency, use and disuse of organ, inheritance of acquired character. So இப்போ இந்த ஜிராஃப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்து இது வந்துச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்ததுக்கும் அது வந்திருக்கும்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் ஜிராஃப், disappearance of limbs in snakes. Snake is a reptile, isn't it? Yeah, you know very well that all the reptiles have tetrapod. Tetrapod na 4 கால் limbs, 4 limbs இல்லையா? பட் ஸ்னேக்ஸுக்கு வந்து அதோட அது வேற மாதிரி மூவ் பண்ணனால அந்த limbs வந்து யூஸ் ஆகாம டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சு. அதுதான் அவர் சொல்ற தியரி, யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி. ஓகேவா? இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இவரை மெயினா அப்ஜெக்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆகஸ்ட் வைஸ்மன். ஸோ லமார்க்கோட இந்த தியரிய டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணவர் ஆகஸ்ட் வைஸ்மன். என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா இவர் வந்து ரேட் மைஸ் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ரேட்டு பிறந்த உடனே ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனுக்கும் இவர் வந்து அந்த டெய்ல கட் பண்ணி விட்டுடுறாரு. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டிக்கும் அந்த ரேட்டோட டெய்ல் கட் பண்ணி விடுறாரு. பட் ஈவன் ஆஃப்டர் 20 ஜெனரேஷன்ஸ் பை கட்டிங் தயர் டெய்ல்ஸ் புதுசா வந்த இன்னொரு ரேட்டுக்கு வந்து டெய்ல் வருது. ஆல் த மைஸ் வேர் பார்ன் வித் த டெய்ல். ஸோ இதுல இருந்து இவர் என்ன ப்ரூவ் பண்றாருன்னா இப்போ வந்து நம்ம முதலே கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நவ் அந்த மைஸுக்கு வந்து வித்தவுட் த டெய்ல் அதுக்கு வாழ தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு 20 ஜெனரேஷன் வித்தவுட் த டெய்ல் வாழ தெரிஞ்சதுன்னா 21st ஜெனரேஷன் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் அதுக்கு வந்திருக்க கூடாது, அந்த டெய்ல் வந்து அதுக்கு வந்திருக்க கூடாது இல்லையா? ஏன்னா டிஸ்யூஸ் அதுதானே சொல்லுது, லா ஆஃப் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ். அந்த டெய்ல் அது யூஸே பண்ணல அண்ட் இந்த டெய்ல் இல்லாம வாழ்ற கேரக்டரும் அதை அக்வயர் பண்ணிட்டு இருக்குது இந்த 20 ஜெனரேஷன்ல. அப்புறம் எதுக்கு 21st ஜெனரேஷனுக்கும் வந்து அந்த டெய்ல் வருது?
சரியா? சோ அதனால இவர் சொன்னது தப்பு. லமார்க்கோட தியரி வந்து தப்பு. அக்வயர் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So Weizmann proved that the change in the somatoplasm, அதாவது பாடி செல்லுல நடக்கிற சேஞ்ச், இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம பாட்டு பாடுறோம், டான்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அக்வயர்டு கேரக்டர். அது பாடி செல்ல இருக்கிற சேஞ்ச். பட் இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகாது. எதுதான் பாஸ் ஆகும்னா ஜெர்ம் பிளாசம். ஜெர்ம் பிளாசம்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாதான் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு இவர் சொன்னாரு. பட் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் நியோ லமார்க் கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லமார்க்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, இந்த சொமேட்டோபிளாசம்ல இருந்த சேஞ்சஸ் வந்து அவங்களோட ஜெர்ம் பிளாசமுக்கு போயிருக்கலாம். அது நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க அப்படி தியரி சொல்றாங்க. ஸோ சொமேட்டோபிளாசம்ஸ்ல இருந்த அந்த சேஞ்ச், இந்த கெமிக்கல்ஸ் ஜெர்ம் பிளாசமை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு அது மூலமா அக்வயர்டு கேரக்டர் வந்திருக்கலாம், இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு லமார்க்க சப்போர்ட் பண்ண நியோ லமார்க் பீப்புள் அப்படி சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லமார்க் தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் தியரி லமார்க்கு. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெயின் பாஸ்டுலேட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் தியரி இஸ் டார்வினிசம், தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன், and it is given by Charles Robert Darwin. He is an English naturalist. டார்வின் வந்து ஒரு HMS பீகிள்ன்ற ஷிப்ல வாயேஜ் போறாங்க. and it was lasted for 5 years. He sailed to Galapagos Island and Galapagos Island பத்தி நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அந்த டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் நடத்தும் போது அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவையும் திருப்பி போய் பார்த்துக்கோங்க. எவல்யூஷன்ல பார்ட் 2. சரிங்களா? So he sailed to Galapagos Island and that is considered as a living laboratory of evolution. So the Galapagos Island lies on the west coast of South America. ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஐலாண்ட்லும் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீடிங் ஹேபிட் அந்த பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பீக் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா? இது நான் ஏற்கனவே அங்க நடத்திருக்கேன். ஸோ அதனால அந்த கலப்பகஸ் ஐலாண்டை இவர் லெபார்டரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரியா? ஸோ டார்வின் வந்து யாரோட ஒர்க் பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாமஸ் மால்தஸ். So the Darwin was influenced by Thomas Malthus. இவர் எந்த தியரி சொன்னாருன்னா தியரி ஆஃப் பாப்புலேஷன் growth, and the book written by Thomas Malthus was an essay on the principles of population. Darwin published his inferences in his book on the origin of species by means of natural selection. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே தெரியும் டார்வினோட இந்த ஃபேமஸ் இது சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட், ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இது ஆக்சுவலா சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட் இது சொன்னவர் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர். இவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் டார்வின் இந்த தியரியில இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாரு, சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட். ஓகேவா? ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர். இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆக்சுவலா டார்வினோட பாஸ்டுலேட் 2 தான் சொல்லியிருப்பாரு. ஒன்னு வந்து பிரான்ச்சிங் டிசென்ட், இன்னொன்னு நேச்சுரல் செலெக்ஷன். மெயினா சொன்னது அது 2. அதுதான் நம்ம புக்ல இருக்கு. பட் அதோட டீடைல்டு தியரி, ஏன்னா உள்ள இருக்கிற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த தியரிஸ்ல இருக்கிற மத்த எல்லாமும் தெரியணும். ஆக்சுவலா அவர் சொன்னது மெயினா 2 தான், பிரான்ச்சிங் டிசென்ட் அண்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இவரோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். நம்பர் 1 rapid. அங்க நம்ம படிச்சோம் இல்லையா லமார்க்கு 4 postulates, அதே மாதிரி தான் இங்க. நம்பர் 1 rapid multiplication. நம்பர் 2 limited food and space. நம்பர் 3 struggle for existence. நம்பர் 4 variations. நம்பர் 5 natural selection. and number 6 inheritance of variations over generation. ஸோ இதை இப்படியே நீங்க படிச்சாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வைக்க கஷ்டமா இருக்கும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் அ பெட்ரி டிஷ். இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் பிளேட் எடுத்துக்கலாம். இந்த பிளேட்ல நம்ம ஒரு பாக்டீரியாவை போடலாம். ஓகேங்களா? இந்த கல்ச்சர் பிளேட் ஹாஸ் நியூட்ரிஷன்.
நிறைய நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு பாக்டீரியா நம்ம போட்டுட்டோம். ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த பாக்டீரியா ஸ்லோவா ரேப்பிடா மல்டிப்ளை ஆகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது புரிஞ்சுப்பீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட் நம்மளுக்கு ரேப்பிட் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ரேப்பிடா மல்டிப்ளை ஆனோன்னு இங்க இந்த நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம் இல்லையா, இதுல நம்ம வச்சிருக்க ஃபுட்டுக்கும் பிரச்சனை, and apart from that space. So the first thing is rapid multiplication. Second, limited food and space. இப்போ ஃபுட்டுக்கும் ஸ்பேஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து என்ன நடக்கும், சண்டை இல்லையா, ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ எந்த பாக்டீரியா இருக்கணும் எது இருக்கக்கூடாது, சண்டை நடக்குது. சண்டை நடக்கும்போது எப்பவுமே யார்கிட்ட ஒரு டிசைரபிள் கேரக்டர், ஒரு வேரியேஷன், சும்மா நான் சொல்றேன், இப்போ இந்த இடத்துல இங்க சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருக்கிட்ட வேரியேஷன் இருக்குதோ அந்த பாக்டீரியாவை தான் யார் செலக்ட் பண்ணுவா, நேச்சர் செலக்ட் பண்ணும். ஸோ நேச்சர் செலக்ட் பண்ண இந்த ஆல்ரெடி வேரியேஷன் இருக்கிற பாக்டீரியா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆல்ரெடி வேரியேஷன் இஸ் தேர், பட் இப்போ இந்த டைமுக்கு அது தேவைப்படுது, அதனால அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து இப்போ வெளிக்காட்டுது. ஸோ இப்போ அடுத்து இப்போ வேரியேஷன் இல்லாதவங்க எல்லாம் வந்து நேச்சர் செலக்ட் பண்ணல. ஸோ அடுத்து வர்றவங்க கண்டிப்பா எப்படிதான் இருப்பாங்க, இந்த வேரியேஷன்ஸோட தான் பிறப்பாங்க இல்லையா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஓவர் ஜெனரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா இந்த பாஸ்டுலேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம லைனா அப்படியே ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா, இது கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரேபிட் மல்டிப்ளிகேஷன், லிமிட்டட் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பேஸ், struggle for existence, variations, natural selection, inheritance of variations over generation. ஆனா இவர் மெயினா சொன்னது branching descent, அதாவது inheritance-உம் natural selection தான் மெயினா சொன்னாங்க. பட் இது ரெண்டு தெரியணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான், அதனாலதான் நான் இதையும் சேர்த்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா, சரி. ஸோ இது வந்து டார்வினோட தியரி. இப்போ டார்வினோட தியரிக்கும் நிறைய பேர் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. என்னன்னா டார்வின் வந்து வேரியேஷன் பத்தி சொன்னாரு, பட் அதை கிளியரா மெக்கானிசம் ஆஃப் வேரியேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இல்லையா. ஸோ சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட், ஃபிட்டா இருக்கவங்க சர்வைவ் ஆவாங்கன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அந்த கேரக்டர் எப்படி அவங்களுக்கு வந்துச்சு, நாட் த அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் சொல்லல. அண்ட் குட்டி குட்டி வேரியேஷன்ல தான் டார்வின் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாரு ஆக்சுவலா. இப்போ டார்வின் என்ன சொல்றாரு, ஒரு பேர்டு வந்து ஏவ்ல இருந்து இப்போ ஒரு மேமல் வரணும்னா முதல்ல அதோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீக்கு சேஞ்ச் ஆகணும், பீக்குக்கு இந்த ஜீன் சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோவா ஒரு ஒரு சேஞ்சா சொல்லிட்டு இருக்காரு. பட் இந்த சேஞ்ச் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த இயர் வரைக்குமே கூட மனுஷங்கள்லாம் வந்திருப்போமான்றது டவுட் தான். சரிங்களா, இஃப் த வேரியேஷன்ஸ் ஆர் small fluctuating variations பாத்தீங்கன்னா வெரி ஸ்லோ. ஸோ இந்த டைம் எவல்யூஷன்ல மேக்சிமம் யார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபிஷ் முடிஞ்சு ரெப்டைல் வந்திருக்கலாமா, அப்படிதான் இருக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் மெதுவா ஒரே ஒரு செல்லு பாக்டீரியா, அதுல இருந்து ஒரு யூகேரியோட்டிக் யூனிசெல்லுலர் யூகேரியோட் வருது, லைக் நம்ம அமீபா அந்த மாதிரிலாம் வருது. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஈஸ்ட் யூனிசெல்லுலர், ஆக்சுவலா அது மட்டும்தான், ஈஸ்ட் மட்டும்தான் யூனிசெல்லுலர். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் வர ஃபங்கை எல்லாம் மல்டி செல்லுலர் தான். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா பிளான்ட், ஆல்கே, இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா போரிஃபெரன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோவா அங்க இருந்து கார்டேட்டா வந்து, கார்டேட்டால நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது இல்லையா, புரோட்டோகார்டேட்ஸ், புரோட்டோகார்டேட் வந்துட்டு ஆம்பியாக்சஸ், அது முடிச்சு அதுக்கப்புறம் சைக்ளோஸ்டோம், சைக்ளோஸ்டோம்ல இருந்து ஃபிஷ்ஷஸ்ல காண்ட்ரிக்டீஸ், கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸ், போனி ஃபிஷ், இவ்வளோ வந்து அதுக்கப்புறம் ஆம்பிபியன், ரெப்டைல் வந்து ஏவ்ஸ், ஏவ்ஸ்ல இருந்து மேமல், மேமல்ல நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எங்க இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து நிறைய, ஸோ இது மாதிரி வேரியேஷன்ஸ், குட்டி குட்டி ஸ்மால் ஃபிளக்சுவேட்டிங் வேரியேஷன் தான் எவல்யூஷனுக்கு ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா இந்த டைம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்திருக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம்தான். சரியா, ஸோ அதை தான் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணாரு. இது தவிர வேற என்ன இருக்கும்னு டார்வின் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணல.
அப்ப நீங்க கேட்கலாம், இது தவிர வேற என்ன இருந்திருக்கும்னா, தட் இஸ் மியூட்டேஷன், அ சடன் சேஞ்ச். சால்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அ லாங் ஸ்டெப்பு. இதிலிருந்து இது டக்குன்னு வரணும் அப்படின்னா நிறைய சடன் சேஞ்ச். மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். வேரியேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ he didn't distinguish between somatic and germinal variations and அவர் vestigial organs பத்தியும் பெருசா எதுவும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டார்வினோட லிமிடேஷன்ஸ். இதுக்கப்புறம் மியூட்டேஷன் தியரி. This theory was put forward by Hugo de Vries, Dutch botanist. ஸோ இவர் எதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாருன்னா, ஈவினிங் பிரிம்ரோஸ், ஈனோத்தீரா லமார்க்கியானா. Okay, he observed the variations in them due to mutation. So இந்த வேர்டு தான் வந்து அவர் சொல்லல. யாரு? டார்வின். He just said variations. வேரியேஷனா ரொம்ப ஸ்லோவா பொறுமையா கொஞ்சம் 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 வர்றது. மியூட்டேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் சடன் சேஞ்ச், டக்கு டக்கு டக்குன்னு வர்றது. ஓகேவா? இப்போ we'll see the salient features of mutation theory. இதோட salient featureம் நம்ம பார்த்துடலாம். So the mutations are sudden and inheritable. அதாவது நம்மளோட அந்த டிஎன்ஏல இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. ஓகேவா? சடன்னா ஒரு சேஞ்ச். இந்த சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கும் இன்ஹெரிட் ஆகுது. ஸோ திஸ் மியூட்டேஷன் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷனுக்கு ரா மெட்டீரியலே இந்த மியூட்டேஷன் தான். In naturally breeding population, mutation occurs from time to time. ஓகேவா? ஒரு நம்ம இப்ப கூட பார்த்தோம் இல்லையா, ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்ல எவ்வளோ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமா வர ஆரம்பிச்சது. And this mutation can appear in any conceivable direction. This is very 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 important. ஏன்னா நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது மியூட்டேஷன்னாலே நல்லதுதான் வரும்னு. அப்படி இல்லை. சம்டைம்ஸ் இப்போ இதுல நடக்கிற சடன் சேஞ்ச்னால அந்த என்டையர் ஆர்கானிசமே அழிஞ்சு கூட போகலாம். ஓகே, இட் மைட் பி லீத்தல், சம்டைம் இட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ். சரிங்களா? ஏதோ இருக்கலாம், ஹார்ம்லெஸ்ஸா இருக்கலாம், அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியரி. ஸோ எது வேணாலும் நடக்கலாம். ஓகேவா? மீன் சம்டைம்ஸ் லீத்தல், இறந்து போகலாம் தான். இதுல நடக்கிற சேஞ்ச்னால அந்த ஆர்கானிசம் இறந்தும் போகலாம், இல்லை அது இருந்தும் ஒன்றும் இல்லை, இல்லையும் ஒன்றும் இல்லை. மியூட்டேஷன்னால நத்திங், ஹார்ம்லெஸ். அப்படி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இட் மைட் பி பெனிஃபிஷியல். இப்போ அப்படித்தானே நம்ம எல்லாருமே வந்தது. இப்போ ஏவ்ஸ் வராங்க, ஏவ்ஸ்ல இருந்து மேமல் வர்றது, திஸ் இஸ் பெனிஃபிஷியல். ஸோ அந்த மாதிரி இட் கேன் அக்கர் இன் எனி கன்சீவபிள் டிரெக்ஷன் அண்ட் தே ஆர் டிஸ்கண்டினியூவஸ். ஜர்க்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ டக்குன்னு பாருங்களேன், ஒரு ரெப்டைல் இருக்குது, அதுல இருந்து அப்படியே பறவை வந்துருச்சு, பறவையில இருந்து மேமல் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூவஸ் ஆர் ஜர்க்கி. அண்ட் இந்த மியூட்டேஷன் இருக்கணுமா வேணாமா, உயிரோட வரணுமா வேணாமான்னு செலக்ட் பண்றது அகெயின் நேச்சர் தான். ஓகேவா? ஸ்ட்ரிக்ட்லி சப்ஜெக்டட் டு நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் 3 தியரி படிச்சிட்டோம். ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேலும் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். டார்வினோட வேரியேஷன்ஸ்க்கும் அண்ட் ஹியூகோ டெ விரிஸோட மியூட்டேஷன்ஸ்க்கும். டார்வின் வேரியேஷன்ஸ் வந்து கிராஜுவல், மியூட்டேஷன்ஸ் ரேண்டம். இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரேண்டமா இருக்கும். அண்ட் வேரியேஷன் ஸ்லோவா இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் டைரக்ஷனல். இதுல இருந்து இதுன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனை தான் அவர் சொன்னாரு. பட் இங்க வந்து இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் நான் டைரக்ஷனல் அண்ட் இட் கேன் அக்கர் இன் எனி கன்சீவபிள் டைரக்ஷன். அண்ட் இவல்யூஷன் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். Okay, in the Darwin's variation, but according to De Vries, evolution is a discontinuous or jerky process. ஓகேவா? ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? மெக்கானிசம். ஸோ எவல்யூஷன் அக்கர்ஸ் த்ரூ ஸ்பீஷியேஷன். எவல்யூஷனே எதால தான் வருது? ஸ்பீஷியேஷன்னால. அக்கார்டிங் டு டார்வின் என்ன சொல்றாங்க? வேரியேஷன் தான் ஸ்பீஷியேஷனுக்கு காரணம். அண்ட் அக்கார்டிங் டு டெ விரிஸ் மியூட்டேஷன் தான் ஸ்பீஷியேஷனுக்கு காரணம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு 2018ல கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின்.
சால்டேஷன்னா என்ன? சிங்கிள் ஸ்டெப் லார்ஜ் மியூட்டேஷன். இதுக்கு அர்த்தம் தான் சால்டேஷன். இந்த சால்டேஷனுங்கிற வேர்டை நீங்க வேற எங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஞாபகம் இருக்கா? ஹியூமன் பிசியாலஜி நடத்தும் பொழுது நான் சொல்லியிருக்கேன். நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுதான் நம்மளோட நியூரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரியா? மயலினேட்டட் நியூரான் இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி மயலின் ஷெத்து. ஸோ இப்படி மயலின் கவரிங் இருந்துச்சுன்னா வெளியில இசிஎஃப் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூயிட்ல இருக்கிற அந்த அயான்ஸ் உள்ள வர முடியாது. ஸோ அது அப்போ உள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியே இருக்கிறதுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறத தானே நம்ம ஜென்ரேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்சஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ ஜென்ரேட் ஆகணும் உள்ளேயும் வெளியும் அப்படின்னா இப்போ இங்க இருந்து இவர் இங்க வராரு அண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச், அகைன் இங்க இருந்து ஒரு ஜம்ப், இங்க ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச், இங்க இருந்து ஒரு ஜம்ப். ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இந்த கண்டக்ஷனை நம்ம சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன்னு சொல்லுவோம். மீனிங் இதுதான், சிங்கிள் ஸ்டெப்பு. இங்க இருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு கண்டக்ஷன், இங்க இருந்து ஒன்று கண்டக்ஷன். அதே மாதிரிதான் சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன். சரியா? நம்ம கேங்க்ரூ இருக்குல்ல, கேங்க்ரூவோட மூவ்மெண்ட் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்டேட்டரி மூவ்மெண்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க. எப்படி ஜம்ப் ஆகி போகுது இல்ல, அதுதான் இந்த வேர்டுக்கான மீனிங். இது புரிஞ்சுக்கோங்க. Saltation in the term was coined by Hugo de Vries. It means single step large mutation. ஓகேவா? இப்போ நம்ம மெக்கானிசம்ல பார்க்க போறது Hardy-Weinberg principle. So according to this principle, in a randomly mating population, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, randomly. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் கொடுக்கும் பொழுது ரேண்டம்லி மேட்டிங்க்கு பதில் வேற வேர்டு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்மால் பாப்புலேஷனுக்கு பதில் லார்ஜ் பாப்புலேஷன் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? இது வந்து ஸ்மால் பாப்புலேஷன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன். ரேண்டம்லி மேட்டிங் ஸ்மால் பாப்புலேஷன். த சம் டோட்டல் ஆஃப் அலீலிக் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ ஜீன் வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பாப்புலேஷன்ல இருக்க ஜீன் பூல். சரியா? இப்ப இவங்களுக்கு இப்படி இருக்கலாமா? கேபிட்டல் ஏ கேரக்டர் இருக்கலாம், ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அல்லது ஹெட்டிரோசைகஸ் டாமினன்ட் இப்படி இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் இல்லையா? ஹெட்டிரோசைகஸ் டாமினன்ட் அல்லது ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ். சரியா? இப்போ இது நம்ம பைனாமியல் எக்ஸ்பிரஷன்ல சொல்லும் பொழுது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை நான் இப்படி சொல்றேன், இந்த ஏக்கு பதில் ஐ எம் ரெப்ரசன்டேட்டிங் p ஸ்கொயர். சரியா? இது வந்து இது p, இது qன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 2pq. இது வந்து q ஸ்கொயர். இப்போ இதை நம்ம இப்படி சொல்லலாமா? p plus q the whole square is equal to 1 இல்லையா? So p plus q is equal to 1. So இதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? So the gene pool is going to remain constant, but the condition is the population should be small and it is randomly mating population இருந்துச்சுன்னா இந்த gene pool வந்து it's going to remain constant. ஓகேவா? ஸோ இது Hardy-Weinberg சொன்னது. ஃபர்ஸ்ட் இவர் சொன்ன பிரின்சிபல் ஃபுல்லா பார்த்துடலாம். Then we will see what are the factors which are affecting the Hardy-Weinberg. Okay, so according to Hardy-Weinberg, the allelic frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. Okay, the gene pool na enna, total genes and their alleles remain constant. So sum total வந்து 1 தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Hardy-Weinberg ஓட principle, sum total of allelic frequency 1. So in a diploid, p plus q தான் frequencies. நான் இப்பதான் இது அங்க உங்களுக்கு போர்டுல போட்டேன். கேபிட்டல் ஏ homozygous dominant p square, small a homozygous recessive q square. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா heterozygous, capital A small a அல்லது a small a capital A
அது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் 2pq. So hence p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Okay va? So the change of frequency of alleles in a population causes disturbance in the equilibrium. இந்த சேஞ்ச் எவல்யூஷனால தான் நடக்குது சரியா. ஸோ இது எப்பெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ we'll see what are the factors which is affecting this constancy and மொத்தமா நம்ம எவல்யூஷன் எண்டில் இதோட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸும் நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சரிங்களா. ஸோ எப்படிலாம் இது போடுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா அப்படின்னு. ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்சியை அஃபெக்ட் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் யார் யாரு. ஒன்று ஜீன் மைக்ரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட், மியூட்டேஷன், genetic recombination and natural selection. Okay, so gene migration, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. இந்த பார்ட்ல இருந்து கூட நிறைய questions அப்பப்ப வருது. So கொஞ்சம் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேளுங்க. So first one is gene migration. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த small population அப்படின்னு சொன்னோம். பட் இங்க இருக்கிற பாப்புலேஷன்ல இருந்து அங்க போலாம், வேற இடத்துக்கு போலாம் இல்லையா. இமிகிரேஷன் அண்ட் எமிகிரேஷன் கேன் occur. So the phenomenon of movement of alleles from one population to another, we couldn't restrict this. சரியா. ஸோ இப்போ இந்த பாப்புலேஷனை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இங்க இருந்து கொஞ்சம் பேர் இங்க போகலாம், அங்க இருந்து கொஞ்சம் பேர் இங்க வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது டெஃபினட்டா ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல் அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த ஜீன் பூல் won't be remain constant. ஓகேவா. ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஜீன் மைக்ரேஷன் will affect the ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல். நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். இந்த ட்ரிஃப்ட்டுக்கு நிறைய பேர் இருக்குமா. சீவல் ரைட் எஃபெக்ட், ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆர் பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட். ஓகேவா. ஏன்னா சீவல் ரைட் கண்டுபிடிச்சாரு. ஏன் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அண்ட் பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட்னு நான் உள்ள போய் சொல்றேன். So genetic drift அப்படின்னா it's an accidental gene flow causing a change in the frequency. Okay, accidental gene flow, any condition, ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் வந்திருக்கலாம் என்வரான்மெண்ட்ல. இப்போ இந்த கொரோனா கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்ததுனால அந்த ஜீன் ஃப்ளோவை அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சரியா. any accidental gene flow. Sometimes the change in frequency is so different in the new sample of population. So the original drifted population, இப்ப யார் வந்தாங்களோ, இந்த கிரைசிஸ் ஆன சிச்சுவேஷனை தாண்டி யார் வந்தாங்களோ இவங்கள தான் நம்ம ஃபவுண்டர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சொல்றோம். சரிங்களா. அதனாலதான் இதுக்கு பேரு ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட். சரியா. So I'll just try to explain this with the help of a picture. So இந்த picture கொஞ்சம் பாருங்களேன். இதுதான் parent population. இப்ப பாட்டில் நெக் அப்படிங்கிறது அந்த கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷனை சொல்றதுதான். இது நார்மலான நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு இதுதான். பாட்டில் நெக் கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷனை சொல்றதுதான் பாட்டில் நெக். இப்போ இந்த இடம்லாம் தாண்டது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா. இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். பட் இந்த நெக் வந்து நான் எதோட சேர்த்து சொல்றேன்னா ஒரு கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷன். சரியா. ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டி, ஒரு டிசாஸ்டர் வச்சுக்கோங்க. இப்ப இனிஷியலா இந்த பாப்புலேஷன்ல எல்லோ கலர் நிறைய இருக்குது, ப்ளூ கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. பட் இந்த கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷனை தாண்டவங்க சில பேர் தான், எல்லாருமே கிடையாது. ஆக்சிடென்டல் சிச்சுவேஷன் எனிதிங், இதை தாண்டி வரவங்க கொஞ்சம் பேர் தான். அந்த டிராஸ்டிக் ரிடக்ஷன் ஆயிடும் பாப்புலேஷன்ல, நல்லா குறைஞ்சி கொஞ்சோண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இவங்க தான் வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் சர்வைவிங் ஜெனரேஷன். சரிங்களா. இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். தட்ஸ் வை தீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஃபவுண்டர்ஸ். ஓகேவா. அதனால தான் இதுக்கு ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட்னு பேரு. ஸோ இப்போ இந்த இண்டிவிஜுவல் கிட்ட என்ன வேரியேஷன் இருக்குதோ அதுதான் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல வரும். ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒரிஜினலா எல்லோ பாப்புலேஷன் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷன் ப்ளூ பாப்புலேஷன் கூட நிறைய வந்துடலாம். கண்டிப்பா வரும்னு நான் சொல்லல, வந்துடலாம். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்டல் சிச்சுவேஷன் நம்மளோட அலீலிக் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஜீன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணலாம்.
So obviously it is also affecting the Hardy-Weinberg principle. அந்த gene pool ஓட constancy-ய genetic drift-உம் affect பண்ணுது. சரியா? So இதுவும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next mutation. So mutation அப்படிங்கிறதே sudden change தான் இல்லையா? So mutations can also cause the change in the allelic frequency. Sudden change வருது அந்த small populationல. So அப்ப என்ன நடக்கும்? Either lethal, இறந்து போயிரலாம், இல்ல harmless, அல்லது it might be advantageous to the bearer. சரியா? எது வேணா நடக்கலாம் mutation. So definitely the mutation-உம் ஒரு factor தான் இல்லையா? Hardy-Weinberg principle affect பண்ற ஒரு factor. Next one is genetic recombination. Crossing over during meiosis. நீங்க cell cycle and divisionல படிச்சிருப்பீங்க. Crossing over meiosis அப்ப நடக்கும் இல்லையா? So அப்படி நடக்கும்போது definitely நிறைய variations, new allelic combinations can occur. ஓகேவா? ரீகாம்பினன்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய பேர் இல்லை ஆக்சுவலா பேரண்டல் காம்பினேஷன் தான் நிறைய இருக்கும், பட் ரீகாம்பினன்ஸும் வருவாங்க. நீங்க லிங்கேஜ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லிங்கேஜ் மார்கன் பண்ணியிருப்பாரு, 3 கிராஸ் பண்ணியிருப்பாரு, பாடி கலர், ஐ கலர், விங் சைஸ்க்கு பண்ணியிருப்பாரு. சரிங்களா? அதுல கூட பார்த்தா நம்மளுக்கு உங்களுக்கு பேரண்டல் காம்பினேஷன் எவ்வளோ, ரீகாம்பினேஷன் எவ்வளோன்னு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ரிசல்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வச்சு குரோமோசோமல் மேப்பிங் போடுறதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி கிராசிங் ஓவர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நிறைய ரீகாம்பினேஷன் வரும். சரிங்களா? நியூ allelic combination and this will also affect the Hardy-Weinberg principle. ஓகே, அந்த கான்ஸ்டன்சியை அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் ஃபைனலி நேச்சுரல் செலெக்ஷன். இந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ல இருந்து 2017ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2019லயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. இது சின்ன டாபிக் தான், ஆனா கேட்டிருந்தாங்க. அது என்னென்ன கொஸ்டின்ன்றதையும் நான் உள்ள நடத்த சொல்றேன். So the nature selects variations which makes the survival better. The selected individuals produce more number of progeny. நேச்சர் வந்து ஒரு 3 பேசிஸ்ல செலக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? அது என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்திரலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன், டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன், டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன். திருப்பி சொல்றேன், ஸ்டெபிலைசிங், டைரக்ஷனல், டிஸ்ரப்டிவ். 3 டைப் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஓகேவா? சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாட்டி வந்த கொஸ்டினை நான் சொல்லிடுறேன். சோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, in a species the weight of a newborn ranges from 2 to 5 kilogram. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kilogram. சரிங்களா? Survive, whereas 99% of the infant born with weight from 2 to 2.5 kilogram or 4.5 to 5 kilogram die. Which type of selection process is taking place? டிஸ்ரப்டிவா, சைக்ளிக்கலா, டைரக்ஷனலா, ஸ்டெபிலைசிங்கான்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது கொஸ்டினை நான் திருப்பி சொல்றேன். ஒரு குழந்தைங்க வந்து 2 to 5 கிலோகிராம்ல இன்ஃபான்ஸ் பிறக்கிறாங்க. இதுல சர்வைவ் ஆனவங்க யாருன்னா 3 to 3.3 கிலோகிராம் இருக்கிறவங்க தான். அந்த 2, அதாவது கம்மியா இருந்த பர்த் வெயிட் இருந்தவங்களும் இறந்து போயிடுறாங்க, அண்ட் அதிகமா இருந்தவங்களும் சர்வைவ் ஆகல. 4.5 to 5 கிலோகிராமும் சர்வைவ் ஆகல. அந்த ஆவரேஜ் வெயிட் இருந்தவங்க தான் சர்வைவ் ஆகுறாங்க. இது என்ன செலெக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுது, ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன் தான். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின். ஸோ த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்ல ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன், here more individuals acquire the mean character value. ஓகேவா? யார நேச்சர் செலக்ட் பண்ணுமா? மீன், நடுவுல இருக்கிற ஆவரேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணும். இந்த எக்ஸ்ட்ரீமையும் விட்டுரும், இந்த எக்ஸ்ட்ரீமையும் விட்டுரும். இது புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இப்ப கொடுத்தோம், பர்த் வெயிட். சரிங்களா? பர்த் வெயிட் ஆவரேஜ நேச்சர் செலக்ட் பண்ணது, 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸையும் விட்டுருது. ஓகேவா?
ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2017ல கேட்டிருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு டெய்ரி ஃபார்ம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல வந்து நிறைய பால் கறக்கிறதுக்கான சில மாடுங்க ரொம்ப நிறைய கறக்குது அண்ட் அதை நிறைய பார்த்துக்கிறாங்க. இது என்ன வகையான செலெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல எனி பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர் மோர் ஃபேவர்ட். இப்போ அந்த டெய்ரி ஃபார்ம்ல நிறைய மாடுங்க இருக்கலாம். எது நிறைய பால் கறக்குதோ அது ரொம்ப நம்ம பார்த்துக்கிறோம், இன்னொன்னு பார்த்துக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனை நம்ம பார்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதுதான் டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன். த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம பார்த்துக்கிறோம்னு இல்லை, அதாவது ஆளுங்க செலக்ட் பண்றது. சரியா? ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர் மோர் ஃபேவர்டு. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அந்த இது மாத்து. ஸோ பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேவர் ஆச்சு? புகைலாம் இல்லை, ஸோ ஒயிட் மாத்து ஃபேவர் ஆச்சு. ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அந்த மரம்லாம் கருப்பாயிடுது, ஸோ டார்க் மாத்து தான் நேச்சர் செலக்ட் பண்ணுச்சு உயிர் வாழ்றதுக்கு. சரியா? ஸோ பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம பண்றோம், ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமை நேச்சர் செலக்ட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து டைரக்ஷனல் செலக்டிங் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம். இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ 2 வாட்டி இது கேட்டுட்டாங்க. மேபி இந்த எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன் கேட்டா கேட்கலாம். ஸோ இது படிச்சுக்கோங்க. So disruptive selection, here the individuals of both extremes are more favored. அப்படியே நம்ம ஸ்டெபிலைசிங்க்கு இது ஆப்போசிட். சரிங்களா? ஸ்டெபிலைசிங்னா நம்ம நடுவுல இருந்தவங்க தான் ஃபேவர், ஆவரேஜ் தான் ஃபேவர். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபேவர் ஆக மாட்டாங்க, 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் ஃபேவர் ஆவாங்க. ஓகேவா? 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் ஆவரேஜ் கிடையாது. The individuals of both the extremes are favored. ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா? இப்போ இங்க பாருங்க, in an environment with black and white rock, ஒரு பெரிய ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த பிளேஸ்ல black rocks இருக்கு, white rocks இருக்குது. There were 3 types of rabbits. White rabbit white rock மேல உட்கார்ந்து camouflage ஆயிடலாம். பிளாக் ராபிட் பிளாக் அந்த ஸ்டோன்ஸ் ராக்ஸ் இருக்குல்ல அது மேல உட்காந்து கெமோஃப்ளஜ் ஆயிடலாம். ஸோ ப்ரெடேட்டர்ஸ்க்கு கண்ணு தெரியாது. பட் கிரே ராபிட் ஒயிட்ல உட்கார்ந்தாலும் ப்ரெடேட்டர் சாப்பிடுவாங்க, பிளாக்ல உட்கார்ந்தாலும் ப்ரெடேட்டர் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்ரப்டிவ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஆவரேஜ் தான் வந்து இங்க அடிபடுவாங்க, மற்ற ரெண்டுமே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஹார்டி-வீன்பர்க், த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல். எல்லாமே நான் இப்போ கிளியரா சொல்லிட்டேன், புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேலு, எந்த ஈரால யார் யார் வந்தாங்க, எந்தெந்த ஈரால என்னென்ன பீரியட்ஸ் இருக்கு, என்ன ஃபானா மெயினான ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோரா, இது நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தியரிஸ், எவல்யூஷனோட தியரி 3 மெயின் தியரிஸ், லமார்க், டார்வின், மியூட்டேஷன் தியரி, 3 தியரிஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன், ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல் பார்த்தோம். ஸோ ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல்ல கான்ஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணாம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்டிங் த ஹார்டி-வீன்பர்க் பிரின்சிபல்னு பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வித் திஸ் ஐ வில் வைண்ட் அப் டுடே செஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.